वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका सतगुरु जी के चरणों में बहन का समा मिले। गुरु की बाणी का कीर्तन तुसीं सरवण कीता। सतगुरु जी के चरणों में बह के वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला यतन अपनी तरफों कर रहे हैं। सतगुरु जी रहमत करदियां समझाउंदे ने कि गुरु ही सर्व कला समर्थ है। गुरु तो बिना होर कोई नहीं है। जिस चीज़ नूं किसी भी तरह नाल जानिया नहीं जा सकता उन्होंने गुरु राही सहजे ही जान लीदा है। जो वस्तु किसी भी तरह किसी भी यतन नाल हासिल ना हुंदी होवे गुरु की कृपा नाल वो सहजे ही हासिल हो जाती है। इसलिए गुरु के चरणों विच गुरु के दर ते जुड़न नाल बहुत कुछ हासिल हो जाता है। सब कासे दी सोझी आ जाती है जदों गुरु नाल जुड़ जाइदा। इसलिए गुरु नूं सतगुरु कहंदे परमेश्वर जान के गुरु परमेश्वर जैसा ही है। गुरु परमेश्वर का ही एक रूप है जो साडे जीवन नूं रचनाउंदा है। इंज जान लवो कि सूरज बहुत प्रकाश नाल भरिया पर सूरज का प्रकाश हर थां नहीं अपड़दा। उहदा प्रकाश उहदा चानण हर थां नहीं पहुँचदा। कुछ थाहां ते दिन नूं भी सूरज का चानण नहीं हुंदा, उत्थे फिर भी हनेरा ही रहिंदा है। तां उस जगह दीवे की लोड़ पैंदी है। उस जगह सानू प्रकाश करने लिए कोई होर बंदोबस्त करना पैंदा है। कुछ ऐसा ही जान लवो कि गुरु ऐसा दीवा है, गुरु ऐसी जोत है जिहदा प्रकाश हर थां संभव है, जिहदा चानण हर थां हो सकता है। सूरज का प्रकाश सिर्फ बार बार होवेगा, बार बार। जे घर दियां ताकियां दरवाजे पूरी तरह बंद ने, पड़दे लगे हुए ने, तो हो सकता है कि कमरे दे अंदर हल्का हल्का हनेरा ही रहे, तो रहेगा ही। बिल्कुल ऐसा ही कि बाहर 100 चानण होण पर बंदे ने अपने मन के उपर पड़दा पाया तो अंदर चानण नहीं हुंदा। उत्थे दीवा बालना पवेगा गुरु के ज्ञान का। इसलिए गुरु का ज्ञान, गुरु दीपक वो हर थां रोशनी कर दिंदा है, वो हर थां चानण कर दिंदा है, वो हर थां सानू रोशना दिंदा है। गुरु ही सानू प्रकाशित करदा है। इसलिए अज दे इस शब्द अंदर कबीर साहब सोझी दिंदे हुए समझाउंदे ने कि बार बार उस वाहिगुरु दे गुणां नूं ही गाउंदा रहो। बार बार हर के गुण गावां। कबीर साहब कहंदे मैं बार बार परमात्मा दे ही गुण गाउंदा रहना वां।
मैं बार बार उसे नूं सिमरदा, उसे नूं गाउंदा, उसे नूं ध्याउंदा, उसे नूं आराधदा, हर वेले हर समय दिन रात। बार बार हर के गुण गावो, गुरगम भेद सो हर का पावो। गुरु दे गम, गुरु गम, गम मतलब हुंदा है पहुंच, गमता। गुरु तक जदों बंदा पहुंच जांदा है ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਜਾਣ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। सूरज तक पहुंचना बहुत औखा है, उहदे तक कदे कोई पहुंच नहीं सकेगा। पर सूरज दा ही एक अंश दीवा है, उहदे तक कोई भी पहुंच सकता है। उहदे तक पहुंचना इन्ना कठिन नहीं है, इन्ना मुश्किल नहीं। इसलिए गुरु उस दीपक वर्गा है, उस छोटे जे प्रकाश वर्गा है जिहड़ा रोशनी दिंदा है सानू। पर बंदा इस गुरु तक भी, दीपक तक भी पहुंच नहीं पाता, क्योंकि मन दे उपर माया दा ऐसा घुप हनेरा कि इस नू दीवा भी नज़र नहीं आउंदा, इस नू वो छोटी जी रोशनी भी दिखाई नहीं दिंदी। क्योंकि मन उपर ऐसा घुप हनेरा, मन उपर ऐसी अज्ञानता है कि दीवा सामने बल रहा है पर फिर भी इस नूं दिखाई नहीं दिंदा। क्योंकि जदों तक साडी किसी चीज़ दे विच रुचि ना होवे, दिलचस्पी ना होवे, असीं उस चीज़ वल बहुता ध्यान नहीं दिंदे। वो कुछ भी होवे, क्योंकि जद उहदे नाल साडा कोई संबंध ही नहीं तो असीं उहदे वल ध्यान देवांगे भी क्यों। सानू रोजाना इधर उधर विचरदे आ, समाज विच हज़ारां लोग मिलदे ने, कि तुसीं हर बंदे नूं देखदे हो? नहीं। किहदे ते ध्यान जांदा है? ध्यान उहदे ते जांदा है जिहनूं असीं जाणदे हां। जिन्हों जानते ही नहीं वो साडे मोहरे दी भावें 50 वारी लंघ जाए, सानू की लेना देना। जिहदे नाल कोई संबंध ही नहीं, जिहदे नाल किसी तरह का कोई साडा कोई भी संबंध नहीं, कोई जान पछाण नहीं, उस बंदे नूं असीं किवें अपने ध्यान विच लियावांगे? वो आ ही नहीं सकेगा। बस कुछ ऐसा ही जानो कि गुरु छेती किते साडे ध्यान विच नहीं आउंदा। क्यों? क्योंकि साडे ध्यान विच माया रहिंदी है, साडे ध्यान विच चीज़ां रहिंदियां, साडे ध्यान विच रुतबे रहिंदे ने, अहुदे रहिंदे ने, चौधर रहिंदी है साडे ध्यान विच। क्योंकि रुचि तां उत्थे है, दिलचस्पी तां उस वस्तु विच है। इसलिए जिस वस्तु विच दिलचस्पी है उसे वल ध्यान जावेगा, उसे वल बार बार मन जावेगा। इसलिए बहुती बेरा लोग सिमरन करदियां, सेवा करदियां, रब दा नाम जपदियां वो चीज़ां बारे सोचते रहंदे ने, वो वस्तुआं बारे सोचते रहंदे, उन्हां दे ध्यान विच वो चीज़ां आउंदियां रहिंदियां। क्यों? क्योंकि रुचि उत्थे है, मन उत्थे लगा होया है। गुरु नानक साहब ने सुल्तानपुर विच काजी नूं यही गल कही सी ना, सतगुरु कहंदे तू दिखाउंदा ते इह है कि तू नमाज पढ़ रहा है, पर तेरा मन लगा होया तेरे घर दे विच कि घोड़ी सूई है ते ओहदा बछड़ा किते खूह विच ना डिग पवे।
ਮਨ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਸ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਕਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਉਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗੁਰਗਮ ਭੇਦ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਪਾਵੋ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨਾ।
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ ਹੈ। ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਦਿਨ, 7 ਵਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ 7 ਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿਨਾਂ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ, ਤੂੰ ਥਿੱਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ 7 ਵਾਰ ਨੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ 7। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ। ਗੁਰਗਮ ਭੇਦ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਪਾਵੋ ਰਹਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਰੰਭ। ਆਦਿਤ ਮਤਲਬ ਐਤਵਾਰ। ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਿਨ। ਲੋਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਡੇ ਵੀ ਸੰਨ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ, ਤੇ ਆਦਿਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੂਰਜ। ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਦਿਨ। ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਿਤ ਸੰਡੇ। ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਰੰਭ, ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨਸਾ ਥੰਬ। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸਾ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੁੱਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਖਾਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਓ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਆਸਾ ਲਾ ਕੇ।
बंदे ने तो इथों तक भी आसा लाई है कि इस जीवन विच दुख है, कोई गल नहीं, भोग लो दुख, अगे स्वर्ग विच सुख मिलेगा, कोई गल नहीं। दलिद्रता है, गरीबी है, कोई नहीं, स्वर्ग विच सुख मिलेगा, उत्थे आनंद भोगांगे। बंदा अगां दी आसा ला के बैठा है। इस तरह दियां बेअंत मनशा ने बंदे दे मन अंदर। सतगुरु कहंदे इन्हां नूं रोक लै, क्योंकि ये मन दियां मनशा, ये मन दियां वासनावां यही अगे अगे जूनां दे विच लै जांदियां, जन्म मरण दे गेड़ विच लै जांदियां। जम्मण मरना इन्हां दी वजह करके ते हुंदा, क्योंकि वासना अधूरियां रह गईयां, वासनावां अधूरियां, वासना पूरी नहीं हुंदी, वासना पूरी नहीं हुंदी। इसनूं तो सतगुरु ने बाणी अंदर बयान किया। सतगुरु कहंदे बंदा जदों मरण लगदा है तो उहदे मन विच आउंदा है कि बहुत कुछ अधूरा रह गया करन वाला, कि जो करना सी, जो हासिल करना सी, वो कर नहीं होया, तो वह हासिल करन दी जिहड़ी वासना है, जो मनशा है, उही उसनूं दुबारा फिर जन्म मरण दे गेड़ विच पाउंदी है कि रह गया कुछ। हाले भी हुण तक साडे मन विच यही चलदा है कि हले आ भी काम करना है, हले आ भी करना है, हजे आ करना है, हजे फलानी थां घर लैना है, हजे फलानी थां अपना बिजनस सैट करना है, अपने बच्चों नूं कनेडा अमरीका सैट करना है। इस तरह दियां पता नहीं किन्नियां क मनशा ने साडे मन अंदर। धीआं पुत्तां दा ब्याह करना है, पोते दोहतियां दा मूँह देखना है, ऐसियां बेअंत मनशा ने, ते वो बंदे दियां बहुती वेरां अधूरियां रह जांदियां। तो इन्हां दे पूरे होण तो पहलां ही जदों बंदा इस दुनिया तो तुरन लगदा है, तो उहदियां मन दियां ये मनशा जिहड़ियां रह गईयां, यही उसनूं अगां अगले जन्म विच लै जांदियां, क्योंकि वो कर नहीं सकिया वो कुछ जो वो करना चाहुंदा सी। इसे तरह ये गेड़ चलदा रहिंदा है, ये चक्कर, इसे नूं ते चक्कर कहा जन्म मरण दा, भव सागर, कि इक्को थां भटकी जाना, बार बार उही, बार बार उही। बंदा अपनियां मनशावां दी वजह करके ही इस चक्कर विच फसिया रहिंदा है, जन्म मरण दे गेड़ विच पिया रहिंदा है। इस करके सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे काया मंदर मनसा थंब, मन दी मनशा नूं थंब लै, इनू थंब ला दे, रोक दे। इत्थे जिवें आपां पिछे विचारे ना, कबीर साहब ने कहा कि बहती मनसा राखो बांध, कि मन की जिहड़ी मनसा बहती जाती ना, रूप देख के बह तुरदी है, पैसा देख के बह तुरदी है, किसी का घर देख के, किसी की जमीन देख के, किसी का अहुदा देख के, ये मन बह तुरदा उहदे मगर कि मेरे कोल भी ऐसा होवे, मेरे कोल भी ऐसा घर, मेरियां भी चीज़ां ऐसियां, मेरे भी ऐसे धी पुत, मेरी भी ऐसी पत्नी, मेरा भी ऐसा कारोबार। बंदे दी मनसा बह तुरदी मगर। सतगुरु कहंदे इनू रोक, जिमें जिमें मनसा बहेगी उमें उमें तू जन्म मरण के चक्कर में बह जाएगा। इस करके सतगुरु कहंदे काया मंदर मनसा थंब, इसनू रोक लै। जदों इसनू रोक लैगा, अहनिस अखंड सुरही जाए। अहनिस मतलब दिन रात, अखंड बिना रुकिया, लगातार अखंड, कि जिन्हों खंडित ना किया जा सके, अखंड सुरही जाए। वाहिगुरू दे नाम दे विच ऐसी सुरत जा जुड़ेगी, ऐसा ध्यान उहदे विच लग जाएगा जिहड़ा कदे खंडित नहीं हो सकता। अखंड, लगातार, लगातार, कि वाहिगुरू विच सुरत लगी रहेगी। तुसी कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी खाओ पियो, किते भी जाओ, किसे नाल भी कोई भी गल करो, चंगी मंदी कुछ भी, जदों सुरत वाहिगुरू विच जुड़ी है तो फिर कोई फर्क नहीं पैंदा, फिर कुछ नहीं हुंदा। जदों सुरत जुड़ गई परमेश्वर नाल, जदों वाहिगुरू नाल सुरत जुड़ गई, बंदा माड़े पासे जा ही नहीं सकता है, उहदी जुबान चों मंदा हो ही नहीं सकता है,
ਉਹ ਬੋਲ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਮੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਐਨਿਸ ਅਖੰਡ ਸੁਰਹੀ ਜਾਏ ਤੋ ਅਨਹਦ ਬੇਣ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਬਾਏ। ਤਦੋਂ ਅਨਹਦ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਬੇਣ ਮਤਲਬ ਬਾਂਸੁਰੀ, ਕਿ ਬੀਣਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਉਹ ਬੀਣਾ, ਉਹ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੋ ਅਨਹਦ ਬੇਣ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਬਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬੇਣ ਵੱਜੀ। ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬੀਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੇਗਾ ਸੰਗੀਤ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਦਾ ਤਦੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਅਨਹਦ ਬੇਣ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਬਾਏ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਜੇ, ਵਜਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਦਿਨ। ਸੋਮ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ, ਮੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਚੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ। ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਬੜਾ ਸੀਤਲ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਠੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਝਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਝਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਬਿਖ ਸਗਲ ਬਿਖਾਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ,
ਚਾਖਤ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗ, ਬੇਗ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ ਹੀ। ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਖ ਹਰੈ, ਇਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਪ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਖਤ ਬੇਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਦਿਆਂ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਟਲ ਗਈਆਂ। ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿ ਦੁਆਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿ ਦੁਆਰ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੋਕੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਬ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੇਗਾ? ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜੇਗਾ? ਇਹ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿ ਦੁਆਰ, ਤੋ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨਹਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਇਹ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ, ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਵਨਹਾਰ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।